الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün galemlerine yuktan bar kılıp, bizden terbiye kılıp turuşu, nimetlendiruşu, hidayet biruşu, doğru yolga bastıruşu bir Allah Hak Subhanahu ve Teala'ga tuktavsız maktavlar, uluglavlar, hamd seneler bulsun. Anın soңғы ilçesi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat şerifeler, hamd selamlar ilişsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli aziz din kardeşler, barşağızını da Allah'ın yurtunda, yerden meşitinde görürge bik şat, işlerini kaldırıp, gısıl taharetler alıp, İslam aylar sibib, çista matur kimler giyip kilgen, indi Allah Rabbimiz barşağızdan da razı bulsun. Allah Subhanahu ve Teala bizning bir ayeti kerimde bulay diye, Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni estecib lekum. Mina dua kılınız, mindən sırağız, min sizge birirmen, sizge cevabını kaytarırım diye. Hem Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam bizning bir hadisinde bulay diye, dua gıybetinin asılı deyip ayta. Biz nindigine gıybetini alsak da namaz bulsun mu, uraza mı, hac mı, alarının her birisi de dua kulu bilen beylengen. Biz her vakit Allah-u Teala'ga dua kılabız. Şu dünya içinde, ahiret içinde ondan soruyuz, yalvarabız. Şuna göre biz dualarının kabul bulu, ihtimali zor bulgan vakitlar turunda yaxşırak bilirge tiyiş. Birinciden Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu Peygamberimiz aleyhisselam'nın Ali ibn Talib'ka jumgaga karşı tinde dua kabul bulatırgan vakit var deyip aytkanin jitkire. Әлеге хадисның ikinci türlüsünde, ikinci rivayetinde jumga gününe şunday bir vakit var. Allah Teala özünün kulunun duasına eğer ul haram nerse soramasa hiç şeksiz cevap bire deyip de istelgen. Әлеге hadislerden anlaşılgança Rabbimiz Allah bu vakitni kulları jumga gününe kübrek dua kılsın için yaşırgen. Şuşu hem başka sebepler arkasında Cuma günü en bereketli günlerden sanala. Bu günü küp günü dini yollarını, nikah meclislerin türlü aşlar uzdururga tırışabız. Kılgan dualarımız әлеге mizgilge doğru kilse idi deyip ümitlenəbiz. İkinciden dua kabul bulu ihtimali zor bulgan tağın bir vakit azan bilen ikamet arası. Hadisten bilgili bulgança Allah'ın ilçisi Muhammed aleyhissalatu vesselam azan bilen ikamet arasında kılıngan dua kiri kagıl edip etken. Bizge bu vakitte nindi dua kılırga, nersini sıraga deyip sahabeleri sıragaş Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu dünya işinde, ahiret işinde sıragız dedi. Hadisten görüngençe 5 vakit namazga azan aytilgenden soň farz namazga ikamet düşirilgençe uzgan vakit aralığında dua kabul bik tasavvuplu iken. Biz azan aytilgeçte azan duası kılarga aşıgabız. Indi elbette anın duası var. Azan duası gına tügel başka dualar okur içinde bu en oңай vakit. Bu vakitni erem itmişe dua kılıp bitkerirge kirek. Üçüncüden, tünle bilen köpçülük kişiler yıklagan vakitte hem her bir farz namazdan soň dua kılu. Abu Umama razıyallahu anhu bulay söylegen bir vakit Peygamberimiz aleyhisselam'dan ey Allah'ın ilçisi nindi dua en kabul bula deyip soragan Peygamberimiz aleyhisselam ana tün ortasında hem namazdan soň kılınganı deyip cevap bergen. Tün ortasında hem namazdan soň kılıngan.
дуалар. Төнлә гыйбадәт кылу зур әһәмияткә ия. Чөнки бу вакытта дуалар кабул була, гөнаһлар кичерелә, дөнья мәшәкатьләре хакында азрак уйланыла. Шулай ук һәр фарыз намаздан соң кылынган дуаның да кабул булуы ихтимал дидек. Монда инде безнең көн сайын 5 вакыт намаздан соң кыла торган дуаларыбыз керә. Һәм дүртенчесе, Раббыбызның дуаларны кабул итү ихтималы зур булган вакыт булып изге Рамазан айы чоры санала. Бер хадистә Пәйгамбәрбез алейһиссалам 3 кешенең дуасы кире кагылмас. 3 кешенең дуасы кире кагылмас. Беренчесе Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ураза тотучының. Икенчесе тақва имамның һәм өченчесе һәм рәнҗетелгән кешенең диде Пәйгамбәрбез. Рамазан айы каләпләрне чистарту айы булып санала. Аллаһ Тәгалә бу айда ураза тотуны барлык сәламәт булган мөселман өчен фарыз кылды. Бу айда ураза тоткан кешенең кылган дуалары кабул булырга бик тә мөмкин. Тагын әле бу айда Кадир кичәсе дигән бөек кичә барлыгын да беләбез. Бу кичә хакында Пәйгамбәрбез алейһиссалам Кадир кичәсен Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп, йокламыйча гыйбадәттә үткәргән кешенең барлык гөнаһлары кичерелер диелә. Изге Коръәндә Кадир сүрәсенең 3-нче аятында «Тәнәззәлүл мәлаикату вар-руху биизни раббихим мин кулли амр», ягъни һәмдә «Ләйләтул кадри хайрун мин альфи шаһр», Кадир кичәсе 1000 кичәдән дә хәйрлерәк диелә. Бу төндә Аллаһ Тәгалә җир йөзенә бәрәкәтен, рәхмәтләрен, чиксез күп фәрештәләрен иңдерә. Ул фәрештәләр гыйбадәт кылучылар янында булып, аларның дуаларына әмин диеп торачаклар дип хәбәр ителә. Һәм тагын бер хадистә дуалар кабул булу вакыты таң алдыннан диелә. Һәр төнне таң алдыннан Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте күкнең түбәнге катына иңәр һәм ул: «Кем миңа дуа кыла, мин аның дуасына җавап бирәм, кем миннән сорый, мин аңа сораганын бирәм, кем кичерү сорый, мин аны кичерәм» дияр. Һәм тагын бер вакыт инде гыйбадәт кылучының сәҗдә вакытында дуасы. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам кулы Аллаһ Тәгаләгә сәҗдәдә вакытта якын була. Шуңа күрә сәҗдәдә вакытта сорагыз, диде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам. Фарыз һәм сөннәт намаз сәҗдәләрендә фақат гарәп телендә, Коръән һәм сөннәттә килгән дуаларны кылырга мөмкин. Нәфил намазларда һәм намаздан тыш сәҗдәләрдә дуаны үз телебездә кыла алабыз. Сәҗдәгә төшеп, сәҗдәгә барып, инде дуа кыла алабыз. Һәм тагын бер вакыт, инде ул яңгыр яуганда. Ике очракта Аллаһ Тәгалә кулларының дуасын кабул итә. Азан вакытында һәм яңгыр яуганда. Яңгыр Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып санала. Яңгыр аркасында игеннәр, үләннәр үсә, алар белән маллар туклана, кешеләр ризыкка ия була. Яңгыр яу динебездә Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте, рәхмәте иңгән вакыт булып санала. Шуңа да бу вакытта кылынган дуалар кабул була, иншааллаһ. Һәм тагын бер вакыт, инде ул Коръән укыганнан соң. Коръән укыганнан соң бер хадистә Пәйгамбәрбез алейһиссалам кем Коръән укый, шул Аллаһ Тәгаләдән сорасын, чынлыкта шундый вакыт килер, Коръән укучылар кешеләрдән сорарлар диелә. Һәм тагын бер хадистә Коръәнне хәтем кылучының, ягъни аны тулысынча укып чыгучының дуасы кабул булыр диелә. Чөнки Коръән укыганда кешенең калбе чистара, ихласлыгы арта. Дуа кабул булуның иң төп шарты чиста калб һәм ихласлык. Шуңа күрә дә дуаларыбызны ихласлык белән, дөнья эшләре хакында
уйларыбызны читкә куеп кылсак, алар елның теләсә кайсы вакытында да кабул булыр иншалла. Һәм ахырдан өстәп, инде Раҗаб аеның, Рамазан айларының беренче көне, Шәгъбан аеның 15-нче көне, инде Уразан бәйрәме, Корбан бәйрәме һәм Арафа көне шулай ук дуга кылу өчен иң уңай вакытлар булып санала. Яна шуны онытмагыз, инде әлбәттә әти-әнисенең дугасы да, балалары өчен кылган дугалары, юлчы кешенең, ягъни мусафир кешенең, ураза тотучыларның дугалары да иң кабул була торган дугалардан санала. Һәм инде Аллаһу Тәгалә ил көннәребезгә, җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә сәламәтлек бирсен, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, иманлы булып яшәүләребезне һәм дә ахирәттә үзенең җәннәтләрендә дә бергә очрашуларыбызны насыйп итсен. Кылган һәм кылыначак дугаларыбыз кабуллардан булсын. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.